أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم. نصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أمام إمام الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولئك الذين نتقبل
ونتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا عظيم إليه ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا. الحمد لله 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 يا الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 رب العالمين ونعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وامن روآتنا واكفنا كل حول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من جميع الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17, juz 15, ayatnya mulai ayat 30. Masih melanjutkan kajian Sabtu yang lalu, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-30 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Surat Al-Isra ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna sungguh Rabbaka Tuhanmu
Allah Subhanahu wa taala yabsutu senantiasa melapangkan, meluaskan ar-rizqa rizki li bagi mayyasha orang yang Allah kehendaki. Allah meluaskan, melapangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga membatasi bagi siapa yang Ia kehendaki. Jadi luasnya rizki maupun sempitnya rizki yang dibatasi Allah itu semuanya ujian. Innahu, sungguh Allah, makasih, karena adalah Ia bi terhadap ibadihi, hamba-hambanya manusia, khabiron, maha-maha mengetahui, basiron, maha-maha melihat sampai ke hakikat sesuatu. Inilah keyakinan kita bahwa Allah lah yang memberikan rezeki yang luas dan Allah yang menyempitkan, membatasi rezeki kepada seseorang. Rezekinya itu dalam keadaan luas maupun sempit. Yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa meninfakkan kelebihan dari kebutuhan pokoknya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Istiqomah, senantiasa berinfak. Kalau lapang, infaknya banyak. Kalau sempit, pas rezekinya sedikit, infaknya juga sedikit. Tapi tetap istiqomah, infak terus. Sesungguhnya Allah SWT terhadap hamba-hambanya maha-maha melihat, maha-maha mengetahui. Semuanya tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Nah, ayat berikutnya, ayat 31, wala taqtulu, janganlah kamu sekalian membunuh auladakum, anak-anakmu, khasyata imlaq, karena takut miskin. Setiap anak ada rezekinya. Nahnu, kami Allah. Ini Allah itu Esa, tetapi menggunakan kata ganti nahnu. Nahnu ini kita atau kami. Jadi kalau bahasa Inggris itu we. Jadi ada, kalau bahasa Inggris ada 7 kata ganti. They, we, I, you. Ini disingkat supaya mudah ingatnya they, you. Nah, they, we, I, you. Mereka, they, we kita, I aku, you kamu. Ditambah 3 lagi, he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan satu benda tak berakal. Nah, kalau bahasa Arab, ini kata ganti ada 14. Lipat 7 dari Inggris. Lipat 2. Inggrisnya 7, kalau Arab 14, lipat 2. Itu ada di ruas-ruas tangan kiri kita. Ruas-ruas tangan kiri dimulai dari kelingking, dari atas itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dia laki-laki, huma 2 laki-laki, hum banyak laki-laki. Mulainya 3. Hiya dia perempuan, huma 2 perempuan, hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2, antum kamu banyak laki-laki. Anti kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antunna kamu banyak perempuan, ana nahnu anak aku, nahnu kami atau kita. Nah, di sini Allah menggunakan nahnu, kami atau kita. Narzuquhum, senantiasa memberi rezeki kepada mereka hamba-hamba Allah, termasuk anak-anakmu. Wa iyyakum, dan rezeki kami Allah memberi kepadamu. Nah, jadi anak ini ada rezekinya. Nahnu narzuquhum, kami Allah memberi rezeki kepada mereka anak-anakmu. Wa iyyakum, dan kepadamu bapak ibu dari anak-anak yang dilahirkan tadi. Nah, ini kalau biasanya
Kalau Allah menggunakan nahnu, ini ada memberi peran kepada manusia. Seperti Allah menerangkan tentang penciptaan manusia, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu sekalian manusia. Allah itu esa, tetapi kok menggunakan kata ganti nahnu, kami atau kita, maka ada peran manusia dalam proses kejadian manusia. Nah, ini juga soal rezeki ini Allah mengatakan pakai kata kerja kata ganti nahnu. Nah, ini berarti ada peran manusia terhadap adanya rezeki. Bukan ikhtiar ini ya. Setiap orang ada rezekinya, terus rezeki tadi dijemput. Ada ikhtiar manusia. Inna sungguh qatlahum, pembunuhan terhadap mereka anak-anakmu, karena adalah kelakuan itu khit'an kabiro, suatu kesalahan. Khoto'a itu kesalahan, kabiron yang besar. Kenapa? Karena yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Jadi kalau kita membunuh manusia, termasuk anak-anak kita, itu adalah merampas hak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang ibadah haji atau umrah memakai pakaian ihram. Nah, ketika memakai pakaian ihram itu kita masuk dalam gelombang Allah. Makanya ada 22 larangan. 22 larangan ketika berihram, termasuk larangan memotong rambut, larangan memotong kuku, larangan mencabut rambut, larangan memotong ranting pohon-pohon, rumput-rumput dicabut, nggak boleh. Larangan membunuh hewan, membunuh nyamuk, membunuh semut. Karena semua yang menghidupkan tadi Allah, yang memanjangkan rambut kita Allah. Tiap hari, tiap detik rambut kita ini dipanjangkan oleh Allah. Kuku-kuku kita dipanjangkan oleh Allah. Pohon-pohon kita keluar rumah, lihat rumput tumbuh, Allah semua. Kita buka pintu, lihat pohon mangga kita mulai ada daun muda, Allah semua. Nah, jadi semuanya itu Allah. Maka kalau kita berihram itu disadarkan kita masuk dalam gelombang Allah. Tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh memotong ranting, bahkan tidak boleh memotong kuku kita sendiri, memotong rambut kita sendiri, nyabut rambut, nggak boleh semua. Nah, maka di sini ayat ini, ayat 31 ini menegaskan bahwa yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu, janganlah kamu sekalian membunuh auladakum, anak-anakmu. Ini kata waladun itu netral, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, pokoknya anak. Kalau anak laki-laki bahasanya ibnun, anak perempuan bintun. Tapi kalau aulad ini umum, netral, anak-anakmu. Khosyata imlaq, karena takut miskin. Setiap anak ada rezekinya. Nahnu, kami Allah, narzuquhum, senantiasa memberi rezeki kepada anak-anakmu tadi. Wa iyyakum, dan kami Allah memberi rezeki kepadamu, bapak ibu dari anak-anak tadi. Inna sungguh qatlahum, pembunuhan terhadap anak-anakmu itu, karena adalah ia khit'an kabiro, satu kesalahan yang besar. Nanti soalnya ini soal KB ini ya, bagaimana keluarga berencana itu. Nah, nanti dikaji di dalam ikhtiar mengendalikan penduduk. Soal KB itu termasuk membunuh. Dalam dunia kedokteran ada janin yang diperkirakan nanti akan lahir cacat, maka boleh dihentikan proses kehamilannya. Itu nanti bisa sebelum ada roh dan sesudah ada roh. Kalau sesudah ada roh betul-betul membunuh manusia yang sudah punya roh. Tapi kalau sebelum ada roh itu masih
prosesnya masih berjalan tetapi belum ada ditiupkan roh kepada dia. Ini kajian para ahli. Nah ini ayat 31 tentang membunuh anak tadi ya. Sekarang 32 ini soal perzinaan. Wala, dan janganlah taqrabu, kamu sekalian mendekati az-zina, perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya perbuatan zina itu karena adalah ia fahisyatan, satu perbuatan keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan. Jadi perzinaan itu perbuatan yang keji dan perbuatan yang paling buruk dalam relasi hubungan laki-laki perempuan. Maka ibadah yang paling panjang, luar biasa sekali itu pernikahan. Sepanjang hidup dalam pernikahan itu ibadah semua. Masya Allah. Bahkan koitus, hubungan suami istri itu ibadah yang pahalanya besar sekali. Karena ini zina ini sa'a sabila, jalan yang terpuruk relasi laki-laki perempuan. Jadi sahabat Rasul bertanya, ya Rasul, apakah hubungan suami istri itu berpahala? Rasul mengatakan, nah kalau kamu hubungan dengan non istri, non suami, bagaimana? Dosa besar. Nah otomatis kebalikannya pahala besar. Nah ini diajak berlogika. Sahabat-sahabat Nabi diajak berlogika oleh Rasul. Nah jadi di sini bukan berbuat zina, tetapi mendekati. Jadi koruba yakrubu itu dekat, diambil oleh bahasa Indonesia menjadi sahabat karib. Karib itu dekat. Nah, sahabat juga dari kata Arab, karib juga dari Arab. Jadi bahasa Indonesia ini vocabulary, kosakatanya miskin banget. Lalu mengambil sekitar 2-3 ribu kata Arab diambil oleh bahasa Indonesia. Sahabat, karib, sehat, walafiat, majlis, permusyawaratan rakyat, dewan, Arab semua itu tadi. Kata-kata Arab yang diambil oleh bahasa Indonesia. Jadi di sini wala taqrabu, janganlah kamu sekalian mendekati azina, zina. Innahu, sesungguhnya karena adalah perbuatan zina tadi fahisyatan, satu perbuatan keji. Jadi kalau kata fahisyah ini pada hubungannya dengan seksual ya. Makanya kalau keluar dari toilet, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari diriku. Kalau tidak bisa buang air kecil, sakit. Tidak bisa buang air besar, sakit. Maka dengan buang air kecil dan besar tadi, Allah menghilangkan penyakit dari kita. Lalu Rasul memberikan contoh doa berikutnya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nah, Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan hatiku, minan nifaq, dari sifat munafik. Ada 4. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisihi janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat mencari titik temu, licik, curang, tidak objektif. Wa hassin farji minal fawahish, dan jaga, selamatkan kemaluanku ya Allah, farjiku, dari fawahish, jamak dari fahisyah, segala perbuatan-perbuatan keji yang ada kaitannya dengan seksual. Jadi Masya Allah, keluar dari toilet itu kita berterima kasih kepada Allah dan mohon perlindungan dari sifat nifak yang merusak. Saya semalam sepintas melihat di Gunung Kidul itu ada orang berjanji akan merehab masjid dengan syarat, satu, masjidnya itu harus dibongkar total dulu, dan kedua, tidak boleh minta bantuan kepada pihak lain. Full akan dibantu oleh orang yang berjaya tadi, yang monopoli membantu masjid. Masyarakat sudah membongkar masjid tadi dalam 2 hari sampai bersih total, masjidnya dihancurkan. Ternyata yang berjanji tadi ingkar janji. Masya Allah. Nah ini munafik ini.
Munafik itu intipnya neraka. Masya Allah. Rasul mengatakan sifat munafik, orang munafik ini nanti di neraka itu paling bawah, jahanam yang paling bawah, karena dia merusak tatanan kehidupan. Makanya kita keluar dari toilet mohon perlindungan kepada Allah dari sifat nifak. Kalau 4 tadi ada semua, wah munafik murni, munafik asli ini. Kalau berkata bohong, kalau berjanji khianat, seperti tadi, berjanji menyelisih janji, diberi amanat khianat. Kalau mencari titik temu berdebat licik, tidak objektif. Maka kita berusaha jangan sampai ada satupun sifat munafik yang melekat dalam diri kita. Nah, jadi di sini doa yang dituntunkan Rasul sesudah nifak, lalu fahisyah. Tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fahish. Ya Allah, jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji yang berkaitan dengan seksual ini. Jadi fahisyah. Karena perbuatan zina itu sejelek-jelek jalan dalam hubungan relasi laki-laki perempuan. Yang menciptakan laki-laki juga Allah, yang menciptakan perempuan juga Allah, yang memberi jalan untuk keselamatan relasi laki-laki perempuan juga Allah, yaitu pernikahan. Maka di luar itu ini perbuatan yang keji merusak tatanan kehidupan. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali. Yang kita kaji hari-hari ini adalah larangan-larangan Allah semua. Sejak ayat 22, nanti kalau kita kasih sampai nanti 37, banyak larangan-larangan Allah yang harus dihindari. Jadi ini 32 ini larangan berzina dan seluruh kaitannya. Zina itu dimulai dari mata. Dari mata, terus tangan, terus kaki, terus mulut, berbisik-bisik, terus zina, nyanyian. Semuanya itu dilarang. Dari mata tadi dilarang. Maka ada satu kisah bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib pernah naik unta yang besar berboncengan dengan Rasul. Alinya di depan mengendalikan unta, Rasulnya bonceng. Kemudian berpapasan dengan seorang wanita, untanya ke timur, wanita tadi ke barat. Terus Ali ngikuti sana, ngikuti sini, sama Rasul kepala dibalikkan ke depan sini. Ini mata. Astagfirullah. Jadi mata ini, Masya Allah, dosa mata ini banyak sekali. Maka dengan berwudu kita, mata termasuk yang dibasuh. Imam Syafi'i melihat air yang tetes dari basuhan mata tadi hitam. Itulah kasaf. Terus Allah membuat Imam Syafi'i itu terbuka melihat yang di luar yang lahir. Jadi air yang dipakai untuk basuh mata tadi hitam karena membersihkan dosa-dosa mata. Inilah yang terjadi ketika Imam Syafi'i sholat, teringat tulisannya tentang haid wanita. Lalu adiknya yang makmum tadi mufarokoh melepaskan diri dari sholatnya imam, kemudian dia salam sendiri. Nah selesai itu Imam Syafi'i merasa, loh adikku ini kok mufarokoh, mau melepaskan diri. Lalu tanya, ngapa kamu kok keluar dari jadi makmum terhadapku? Iya, aku lihat bajumu tadi penuh dengan darah. Masya Allah. Terus Imam Syafi'i merenung, oh iya, pas aku sholat tadi pas mikir tentang hukum darah haid. Jadi adiknya Imam Syafi'i ini punya kemampuan ilmu yang lebih. Dia melihat sesuatu yang di luar yang lahir. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada adiknya, kamu berguru kepada siapa? Aku berguru kepada Pak Bejo itu yang tukang sol sepatu. Pak Bejo itu sol sepatu itu. Tukang sol sepatu, tapi ilmu yang dari Allah, ilmu yang tinggi sekali. Terus Imam Syafi'i, kalau gitu aku belajar sama dia. Tolong tunjukkan gurumu. Lalu dia belajar. Nah, jadi bapak-bapak, inilah orang-orang tertentu diberi ilmu oleh Allah, termasuk orang-orang yang dibawa oleh Allah ke alam yang bukan alam dunia ini, alam barzah. Ada seorang yang sudah tua, umurnya menjelang 100,
beberapa hari itu tidur lama, nggak bangun-bangun. Terus sesudah itu dibangunkan oleh Allah. Lalu dia cerita, aku barusan diajak Allah keliling di alam barzah. Aku lihat di kubur-kubur itu seperti kota. Ada yang rumahnya terang benderang, ada yang terang, ada yang gelap sekali. Nah, dia dibawa ke alam barzah melihat kubur-kubur itu. Maka ini memberatkan bahwa siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur tiap malam, nanti kuburnya terang benderang. Jadi termasuk Ustadz Jazir yang wafat dari Masjid Jogokaryan itu ternyata pernah dibawa ke alam barzah oleh Allah kasaf. Lalu dia menjelang wafatnya itu cerita-cerita alam barzah itu menyenangkan sekali. Saya diajak oleh Allah ke sana. Menyenangkan sekali, tidak usah takut orang-orang beriman. Alam barzah menyenangkan sekali. Itu ada YouTube-nya. Akhirnya saya sudah mulai nggak sadar ini, sudah ngantuk banget. Nah, itu cerita beberapa saat sebelum Ustaz Jazir wafat. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu pernah bertemu beliau waktu ke Jogja dulu. Luar biasa. Beliau itu kawan dekatnya Pak Asngat Humam yang nyusun buku Iqra. Jadi berdua itu. Jadi buku Iqra itu ditulis Pak Asngat Humam, terus dipraktekkan ke murid-murid ngajinya Ustaz Jazir di Masjid Jogokaryan. Jadi bapak merasakannya. Saya juga ada mahasiswa yang belum bisa baca tulisan Arab, saya anjurkan belajar buku Iqra. Cepat sekali bisa baca. Bukunya 6 jilid. Kalau jilid 3 itu nanjak. Jadi agak sulit nanjak, tapi kalau sudah jilid 3 bisa. Anak-anak itu kalau sudah Iqra 4, sudah potongan bayan Al-Quran, lancar sekali ngaji. Nah, saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Kita membahas terakhir tentang zina. Tentang zina. Mau diteruskan apa satu ayat lagi? Atau sudah? Kalau ayat lagi ini tentang pembunuhan, membunuh orang lain. Sambil menikmati hidangan ini, istimewa hari ini ya. Ada ubinya. Ada 2 macam. Mas. Ya, itu juga ubi. Ya, sudah dia. Baik, sambil menikmati, mungkin satu ayat lagi. Jadi tadi zina, kemudian ayat satu lagi 33. Ini masih kelanjutan perzinahan. Karena yang menciptakan laki-laki Allah, menciptakan perempuan Allah, yang menghidupkan manusia juga Allah. Maka ayat 33, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu sekalian membunuh orang lain tanpa hak, tanpa kewenangan membunuh tadi. Allati, yang membunuh orang lain itu haram Allah telah haramkan. Karena yang menghidupkan manusia Allah, yang mematikan manusia juga hak Allah. Kalau kita membunuh orang lain tanpa hak, merampas hak Allah. Makanya illa bil haq, kecuali membunuh dengan hak yang benar seperti pelaksana hukum. Itu di Saudi Arabia, kalau orang sudah dihukum bunuh kisos, orang yang membunuh orang lain tanpa salah nanti dikenakan hukum kisos. Ataupun orang yang membawa narkoba, pengedar narkoba di Saudi Arabia itu dikasih hukuman mati. Itu dihukum kisos, tegak atau duduk di ini, lalu ada pelaksana hukum kisos potong lehernya pakai pedang, ces, kepalanya langsung lepas jatuh. Dan hukum kisos itu disaksikan oleh banyak orang, suruh lihat. Makanya mau orang dari sini ya, ya dari belakang, jadi nggak lihat ya. Ini sudah matanya ditutup pula. Tahu ada pedang lewat, das langsung hilang. Dari depan nggak pernah, dari belakang. Ya, dari belakang. Das gitu. Jadi pelaksana komisaris itu cuma dilihat oleh banyak orang.
Tapi pengadilannya juga pengadilan yang benar. Tidak ada suap menyuap, tidak ada koneksi-koneksi, sudah diadili secara benar. Kemudian jatuhkan hukum kisos, dipotong leher dari belakang. Nah, makanya di sini kalau itu pelaksana hukum itu boleh karena dia melaksanakan hukum. Kemudian wa man qutila, barang siapa yang dibunuh mazluman secara zalim, artinya tidak secara benar secara hukum tadi, dizalimi dihukum, maka pembunuhnya itu dikasihkan hukum kisos. Tetapi ahli waris terbunuh boleh memaafkan kepada pembunuh, lalu pembunuh tadi, pembunuh dan keluarganya itu dikenakan kewajiban membayar diat. Itu pengganti. Diat itu pengganti. Jadi dulu zaman presidennya Gus Dur, itu Gus Dur banyak menolong orang-orang Indonesia yang dijatuhi hukuman kisos di Arab Saudi dengan cara mendekati keluarga pembunuh, keluarga terbunuh, untuk jangan dilakukan kisos, tetapi diganti dengan membayar kerugian, namanya diat. Nah, membayar diat ini nanti yang menentukan berapa besarnya adalah keluarga terbunuh. Maka di sini kalau ada terbunuh tanpa hak dizalimi, faqad ja'alna, maka sungguh kami Allah telah menjadikan liwaliyihi, kepada wali terbunuh, untuk sultanan, kekuasaan, menerima diat saja, tidak usah dikisos, tidak usah dibalas bunuh pembunuhnya tadi. Jadi ganti rugi dengan namanya diat. Tapi ketika itu fala yusrif, jangan berlebih-lebihan, lalu mahal banget, jangan, supaya tidak memberatkan kepada terbunuh. Tapi juga jangan diringan-ringankan, nanti pembunuh enak-enak saja membunuh orang. Nah, jadi kembali lagi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik semua hal itu tengah-tengahnya, yang wajar-wajar saja. Fil qatli, dalam membunuh, dalam soal pembunuhan tadi. Jadi disitulah Allah SWT menetapkan hukum kisos. Jadi dalam tindak pidana itu ada 3, kisos, had, dan takzir. Jadi hakim-hakim di pengadilan itu harus meneliti tindak pidana itu apa hukumnya. Bisa kisos, balasan yang setimpal. Kalau orang tak bersalah apapun dibunuh, maka pembunuhnya dilakukan kisos, diberlakukan kisos, balas bunuh. Oleh karena itu Islam itu menyelamatkan kehidupan. Orang mau membunuh orang dipikir 1000 kali, ini nanti kalau aku bunuh, aku ganti dibunuh. Nah, inilah hebatnya Islam. Hukum pidana dalam Islam itu menyelamatkan kehidupan. Nah, terus yang kedua, boleh ahli warisnya memaafkan dengan akan diberi ganti rugi, namanya diat. Tetapi jangan berlebih-lebihan dalam menentukan diat. Innahu, sesungguhnya keluarga terbunuh tadi, karena adalah ia mansuro, orang yang mendapat pertolongan, baik terbunuh maupun pembunuh semuanya ditolong oleh Allah. Hukum Allah tidak diberlakukan kisos, tetapi diganti dengan membayar diat. Lalu keluarga terbunuh mendapat ganti rugi diat tadi. Nah, saya kira sampai di sini dulu pagi ini. Ini kajian ayat terakhir ini tentang zina dan pembunuhan. Nah, Islam itu menyelamatkan. Kalau pelaku zina ini juga ada 2 macam, zina muhson dan terima kasih, dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu apa? Had. Nah, ini tadi kalau hukum bunuh itu kisos, kalau zina itu hukumnya namanya had. Had itu sudah ada tertentu batasannya, sudah sangat jelas. Zina muhson itu orang yang sudah menikah, sudah berhubungan suami istri, melakukan zina, maka hukumnya dirajam.
dibunuh dia sampai mati. Karena ini merusak kehidupan. Nah, kemudian kalau ghairu muhson ini masih dijaga, masih gadis, ini dididik. Hukumnya dicambuk 100 kali, lalu diasingkan setahun untuk dididik menjadi orang baik. Siapa yang berkewajiban mendidik? Penguasa, pemerintah. Nah, jadi ada zina muhson, ada ghairu muhson. Zina muhson itu zina yang pelakunya sudah menikah, melakukan zina, dikenakan rajam. Nah, maka Islam itu menyelamatkan putri-putri keluar rumah aman. Karena pelaku zina itu pikir beribu kali. Nah, jadi aman, kehidupan akan aman. Nah, saya kira pagi ini sampai di sini dulu Bapak-bapak. Ini 2 ayat terakhir ini tentang zina dan pembunuhan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, Pak Joko sudah siap? Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga segenap majelis tadabbur, ibu-ibu, bapak sentiasa selalu berlimpah ruah hidayah, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Burhan yang berkaitan dengan ayat 31 Neng. 32 zina. 31 membunuh anak ya. 31 yang membunuh berkaitan anak. dengan membunuh ini. Ya. Tapi disebutkan di sini ila bil haq. Di ujung ayat. Ila bil haq, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Yang benar, hak. Ya. Jadi Terima kasih. mengesankan ada celah. Ya, ada exception. Boleh. Ada Jadi misalnya dalam keadaan terpaksa, daripada kita dibunuh wong lebih baik kita bunuh, bisa kan macam-macam itu. Tapi di beberapa negara itu justru menghalalkan berdasarkan undang-undang negara tersebut itu khusus untuk beberapa orang yang sudah usia tinggi, keluarganya itu menyetujui saran dari dokter. ya. Tersiksa ini tadi. Seseorang itu tersiksa hidupnya, lah diobati dengan segala cara, masih tersiksa telaung-laung. Apa? Uji wong musi ini kira-kira nyemulung ya. Nggak sudah-sudah. Saro pokoknya hidupnya itu. Jadi sesuai dengan undang-undang pemerintah yang barusan disahkan ya dalam 1 dekade inilah. Di Australia persisnya. Di Australia. Ya, jadi disuntik. Ya. Namanya eutanasia, Pak Dokter. Nah, nanti Euthanasia. tolong mohon dijelaskan. Suntik mati. Karena di sini juga ada di ayat 33 itu ya. Li walihi sultanan. Jadi kepada walinya diberikan kekuasaan. Barangkali itulah kekuasaan tadi undang-undang atau orang tua atau yang tersiksa tadi daripada udah tersiksa di dunia lah segala obat lah segala cara lah kira-kira begitu ya. Jadi dihabisi kira-kira. Nah, bahkan juga yang tadi yang saya sampaikan yang pertama tadi yang berkaitan dengan barangkali kita perlu sedikit diskusi dikaitkan dengan perintah Al-Qur'an karena ada kata-kata illa bil haq. Jadi seolah-olah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Ada celah seolah-olah itu benar. Jadi ini harus kita pahami secara seksama mendalam pengertian ini. Barangkali itu bahan diskusi kita karena kita ini sepi Ustadz. Kita mengandalkan Prof. Edi Mat Salim yang sudah nge-share dan Ustadz Hambali. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini bagiannya Profesor Edi Mat Salim ini suntik mati ini eutanasia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya cerita bahwa sekitar tahun 1995-96 Ya. saya diundang mewakili Muhammadiyah Ya. membicarakan masalah tentang abortus. Abortus ya.
Di salah satu orang pakar, profesor dia, dan juga beliau ulama dari Universitas Islam di Jakarta, salah satu universitas fakultas kedokteran Mas Fokzuti. Islam, tidak usah saya sebutkan. Ya. Itu beliau sepertinya itu mempersiapkan suatu draft undang-undang Ya. untuk merubah KUHP 346, 347, 348 Ya. tentang abortus. Nah, yang dibenarkan memang cuma alasan medis, Ya. baik untuk ibu, membahayakan nyawa ibu atau bayinya. janin. Dalam kanun itu dibolehkan. Baik itu sebelum Ada roh. ada roh 120 hari Ya. atau setelah ditiupkan roh setelah 120 hari. Bismillah. Nah, tapi beliau menggagas Seluruh. untuk membolehkan. Ya. Ini barangkali saat itu keluarga berencana sedang gencarnya ya. Jadi walaupun Sab- ada roh boleh. Iya, itu. So, kenyataan banyak wanita-wanita di luar nikah, wanita muda, gadis-gadis, status gadis, hamil di luar nikah, berzina tadi. Nah, jadi minta digugurkan. Dan juga pada kenyataannya sebagian para medis, bidan-bidan segala macam gitu, dokter-dokter spesialis kandungan juga, Melakukan. ada yang mau melakukan tegiur, biayanya tinggi. Nah, gitu. Dilakukan abortus. Itu baik itu sebelum atau 100 sesudah Ada roh. ada roh. Nah, gitu. Nah, saya menentang waktu itu. Saya bilang kan kita di kedokteran, Bapak kan dokter, saya bilang. Kita sumpah kedokteran akan menjaga kehidupan Sumpah Sokrates. ya dari terjadinya pembuahan. Jadi belum lagi 120 hari baru terjadi pembuahan. Sejak ada konsepsi. Ya. Ya, begitu terjadi pembuahan antara ovum dengan sperma tidak boleh digugurkan. Jadi sudah mulai telat katakanlah 1 bulan. Ya. Nah, Sudah ada kehidupan. kan belum 120 hari. Datang misalnya minta digugurkan. Nah, itu sebab permasalahan oleh masyarakat, kenyataan banyak. Itu keluarga-keluarga yang anak gadisnya Hamil. hamil di luar nikah minta digugurkan. Nah, ini. Jadi saya bilang waktu itu di pertemuan tadi yang dihadiri oleh macam dari Katolik, dari Protestan, segala macam dari Hindu, segala macam gitu. Jadi kita tetap mempertahankan kehidupan itu sesuai dengan etik kedokteran. Sumpah Sokrates. Ini alhamdulillah tidak jadi undang-undang itu sampai sekarang. Tidak tahu KUHP yang baru ini kan belum lah ya, masih apa dirubah apa tidak. Itu satu. Kedua tentang tadi eutanasia. Suntik mati. Ya, suntik mati kalau istilah awam. Jadi seseorang yang sudah berpenyakit tertentu, juga mungkin sudah tua sekali, sudah sepuh, sudah sangat menderita karena sakitnya, biasanya kanker. Kanker. Kanker itu sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Ya. Nah itu keluarga atau si pasien sendiri. Minta. Ya minta, tapi umumnya bukan Islam itu. Ya, ya. Nah, kalau Islam umumnya Yang tidak menghidupkan mau. Allah. Ya. Tapi sebenarnya sekarang itu ada obat penghilang sakit untuk kanker tadi. Nah, sehingga dia tidak terlalu menderita, sakitnya jauh berkurang, masih bisalah untuk zikir, masih bisa minta ampun segala macam gitu. Itulah morfin. Jadi morfin itu sebenarnya obat yang dipakai oleh dokter sebagai penghilang sakit. Tapi disalah gunakan. Salah gunakan terutama oleh anak-anak muda, tidak tahu bagaimana keluarnya dari rumah sakit itu, padahal itu pakai protokol khusus, pakai resep khusus, tidak sembarang bisa diresepkan. Baik oleh dokter umum segala macam itu tidak bisa. Masih bisa dibobol. Akhirnya bobol keluar. Nah sekarang itu malah banyak beredar turunan-turunan morfin tadi.
itu ganja, apa namanya, serbuk-serbuk segala macam gitu. Nah, itu untuk dipakai untuk apa namanya, fly-flyan gitu ya. Nah itu. Jadi mengenai kembali ke eutanasia tadi, undang-undang kedokteran itu tidak membolehkan di Indonesia. Kecuali kalau seseorang itu dinyatakan mati kalau sudah gelombang otaknya itu sudah negatif, bukan gelombang jantung ya. Gelombang otak. Nah, kalau untuk jantung itu atau pernapasan itu bisa pakai mesin khusus, mesin untuk jantung, mesin untuk paru-paru, mesin jantung paru itu masih bisa jantung berdenyut, paru-paru masih bisa memompahkan napas. Tapi kalau dilihat gelombang otaknya sudah ada, itu dinyatakan memang sebenarnya sudah mati. Nah, itu baru bisa, biasanya pasiennya di ICU atau ICCU. Nah itu baru bisa dicabut pernapasan buatan yang ventilator mesin itu, pernapasan mesin. Nah, sehingga dibiarkan dan sama keluarga dinyatakan memang kalau sudah ini nampaknya usaha kedokteran sudah maksimal, kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kalau seandainya mau bisa dibawa pulanglah. Ya. Nah itu ngerti lah itu keluarga. Kalau sudah dokter ngomong itu, bawalah balik. So, ada juga kasus itu masih dipaksakan di ICU. ICU itu mahal sekali. Ya. Satu hari minimal 20 juta satu hari. Jadi untuk sewa mesin itu sama obat-obat segala macam itu 20 juta satu hari. Nah, sekarang masih dipaksakan juga, dicarikanlah, dijual ini, jual rumah, terus demi bapaknya lah misalnya kan, atau anak yang disayangi. Para dokter sudah ngasih apa namanya warning gitu ya. Nah, dokter sudah berusaha maksimal. Kalau ada usaha lain silakanlah bawalah. Nah, ini tidak juga ada bawa balik, habis duit jadinya. Saat ini sekarang sejak Menteri Kesehatan yang baru ini yang notabene adalah orang bisnis, setuju nian itu. Masuk rumah sakit, ya, malah rumah sakit Muhammad Usin, ya, tahun 2024 ditarget 3 triliun, Masya Allah. Harus nyetor ke negara. Bisnis. Jadi sekarang ini prinsip kedokteran diajak untuk ke arah keuntungan, bisnis. Nah, itu. Ini yang bertentangan dengan etika kedokteran, sehingga para guru besar Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia itu membentuk forum guru besar Indonesia, gimana caranya hal-hal yang dibawa ke arah negatif ini supaya tidak terlaksana. Dicoba sedemikian rupa gimana gitu, sampai sekarang belum berhasil. Dan nampaknya ada kekuatan besar global. Ya, ada mafia global yang mengarahkan ke arah bisnis itu. Ujung-ujungnya nanti kita harus membeli alat yang mahal-mahal, membeli obat yang mahal-mahal, tindakan yang mahal-mahal, ujung-ujungnya lagi bisnis. Nah itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada izin Pak Joko ada pemikiran yang berkembang. Jadi berkaitan dengan apa namanya istilah kedokteran yang tadi tidak dibenarkan, tidak boleh, dan tidak ada undang-undangnya di Indonesia. Kalau di negara non-muslim ya akan. Nah, yang berkaitan dengan celah ini tadi di ayat 33 ini, illa bil haqq, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Nah, ini saya kira Ustadz Burhan maupun Ustadz Hambali barangkali bisa menjelaskan ini. Jadi istilah saya yang pemikiran berkembang tadi, apa yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi. Jadi kalau lihat itu nak nolongnya atau mudahkan gawe malaikat Israel barangkali ya. Yang nak suntik tadi dicabut alat-alatnya segala macam itu. Jadi menurut hemat kami hakikat daripada kehidupan sebelumnya kan ada beberapa atau banyak ayat yang mengatakan atau menjelaskan, menegaskan bahwa hidup itu sesungguhnya adalah hak dari setiap tubuh atau setiap seseorang.
Tapi kalau kita itu di kedokteran dan sebagainya tadi dipercepat dan sebagainya, itu berarti menentang hukum Allah, kira-kira begitu. Jadi salah satunya ialah ngapain tidak menggunakan ilmu Nabi Yakub. Kan Nabi Yakub berdoa umur berapa sampai ratusan tahun kan, berdoa kabulkan. Nah, jadi barangkali itu cobaan bagaimana kita menyiasati dan menyikapi cobaan-cobaan yang kita hadapi itu, saya kira dengan doa. Sudah banyaklah kiat-kiatnya di dalam Al-Quran disampaikan itu. Barangkali demikian mohon tanggapan khususnya Ustadz Burhan yang berkaitan dengan ayat di ujung 33 tadi. Ila bilhaq, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Jadi seolah-olah ada celah. Artinya boleh membunuh itu ada celah seolah-olah. Terima kasih. Terima kasih Pak Amali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 33 wala taqrabuz zina, ya, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kaitannya dengan surat Al-Furqan. Wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq Wala yaznun. wa man yaf'al zalika yalqa asama. Di Al-Furqan ayat 68. Kemudian di ayat 151 surat Al-An'am itu lebih lengkap penjelasannya. Di surat Al-An'am ini ayat 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqrabu auladakum min imlak wa la taqtulu auladakum min imlak nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak itu karena takut miskin. Kata Allah, nahnu narzukukum. Aku yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan memberikan rezeki juga kepada kamu selaku bapak dan ibu yang nak membunuh tadi. Nah, kemudian wala taqrabu al-fawahisha. Al-fawahis ini perbuatan yang keji yang melingkup perbuatan membunuh dengan tidak ada haknya, kemudian mendekati zina, karena zina itu akan menghasilkan keturunan yang tidak jelas. Allah tidak menghendaki keturunan yang tidak jelas. Tetapi karena itu sudah terjadi hubungan suami istri pada saat 4 bulan kehamilan, 120 hari, tetap ditiupkan ruh. Nah, peniupan ruh di sini sebenarnya adalah perbuatan yang sebenarnya tidak terpuji, tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian wala taqtulu auladakum. Di surat Al-Furqan 68 disebutkan juga tidak membunuh. Kemudian di surat Al-Isra juga disebutkan di surat 33, dijelaskan di ayat 34, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Nah, bil haq di sini itu adalah dalam keadaan kita terdesak, membela diri. Seperti yang ada di Padang, ada namanya silet, bersilat. Orang yang ahli silat itu tadi, yang nak diserang itu ahli silat, yang nyerang pakai pisau, tidak bisa silat.
Nah karena dia tadi mau membunuh kita, kalau sudah main pisau itu kan nak membunuh. Nah dalam keadaan terdesak seperti itu, dia tidak mainkan pisau yang nak dibunuh, tapi pisau yang nak membunuh itulah yang dimainkan. Nah sehingga mungkin berbalik, pisau tadi mengarah ke, sehingga dia mati. Ke arah si pembunuh. Si pembunuh, malah mati. yang nak membunuh tadi mati. Malah mati. Ya. Nah orang yang didesak nak dibunuh tadi membela diri dengan keahlian dia. Mungkin kuntau, mungkin karate. Ya, bilhak itu. Bilhak. Kemudian orang yang seharusnya bisa membalas kisos. Ya. Dia sudah membunuh ahli musibah, ahli musibah ada hak untuk membalas. Ya. Bisa untuk membunuh juga. Ya. Kalau kupingnya lepas, kupingnya yang dipotong. Ya. Kalau mulutnya yang kurang bagus, mulutnya juga yang disumpal. Ya. Itu kisosnya. Sepadan. Ya, jadi satu paket sesuai dengan apa yang dibunuh, yang umpamanya tangannya satu yang dipotong, kanan yang dipotong. Potong genti ya. Gitu, kisos. Nah, kemudian yang membunuh tadi dibunuh lagi oleh ahli musibah. Balasannya membunuh lagi. Satu jiwa dibunuh, tidak dibunuh kalau sekeluarga itu tidak dibunuh, tidak boleh. Nah, itu berlebih-lebihan. Itulah yang dimaksud illa bil haq. Jadi ada kesempatan kita untuk membunuh, tetapi yang paling terpuji itu Allah menganjurkan supaya kamu memaafkan. Nah, kalau ahli musibah tadi memaafkan, seharusnya dia bisa membunuh atau bisa memotong kuping, memotong tangan yang dipotong, dia ikhlas memaafkan, itu the best, itu lebih baik. Main the best wong nih kan, besti. Wahai bestiku the best pokoknya. Nah, seharusnya kita bisa membalas membunuh tadi. Kita tidak membunuh, bahkan kita memaafkan. Yang mungkin zaman Presiden Gus Dur itu pengalihannya diat. Nah, ini tidak diat. Diat tidak. Ahli musibah yang membunuh tadi disuruh membayar diat tidak. Murni memaafkan. Bahkan dimaafkan. Pokoknya gratis. Itu yang paling bagus. Jadi kita tidak membalas menghilangkan jiwa, sebab yang menghilangkan jiwa dan memasukkan jiwa itu, memasukkan roh itu adalah hak Allah. Makanya berzina tidak boleh, sebab akan terjadi keturunan yang tidak jelas. Bahkan bapaknya tidak bisa menjadi binnya. Itu kalau pendapat dari fikih 4 mazhab. Kalau perkawinannya itu menjelang 6 bulan, baru dia melahirkan, 3 bulan berarti Pak, gratisnya tuh, nyoblos sebelum pemilu. Nah kalau dia 6 bulan melahirkan, baru melahirkan, itu masih bisa dapat menjadi walinya. Tetapi kalau 4 bulan lah lahir, apalagi cuma sebulan nikah lah lahir, no way, tidak bisa katanya. Harus wali hakim. Jadi, kalau terjadi, dan apakah harus kawin lagi setelah melahirkan? Tidak boleh, kawin cuma sekali. Itu pendapat 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Jadi kalau 6 bulan setelah pernikahan dia baru melahirkan, ayo kawan cepat nian, caknya baru berapa bulan ya, 6 bulan ya, masih sah untuk menjadi binnya. Tetapi kalau kurang dari 6 bulan, wali hakim, ingat itu, jangan belagak-belagak jadi nak jadi wali. Seperti itu. Jadi bil haqqi itu karena memang pengecualian. Seperti tadi suntik mati. Dulu ada saudara kita namanya Pak Samsi, Pak Muhaimin. Pak Samsi ya, pegawai Pertamina. Dia jemput anaknya di depan bukan depan Pusri, di depan ini. Iya, pensiunan Pusri, kawan Pak Marwan. Nah, dia kecelakaan, dia jemput anaknya, tiba-tiba dia kena serangan. Tak sadar lagi.
Untung masih jalannya lurus di depan sekolah SMK 6. Di situ kejadiannya. Akhirnya anaknya tadi memberikan laporan kepada akhirnya dijemput dan dirawat langsung masuk ke pusri. Lama Pak, memakai alat. Kalau alat itu dilepas dia mati. Lama waktu itu Pak. Pak Muhaimin mungkin ingat ya, sebab waktu itu dirawat di pusri itu dia tidak sadar lagi pada saat dirawat tuh. Sehingga dipasang alat sehingga dia ini masih bertahan hidupnya. Tapi hidup karena alat. Enggak jelas lagi karena alat. Nah, atau langsung disuntik mati tadi. Nah, itu juga barangkali pengecualian illa bil haqqi untuk menyelamatkan. Tapi sekali lagi kita masih dilarang itu. Sebab yang mematikan itu hak Allah. Bukan dimatikan, mungkin belum sesuai dengan umurnya. Yang seharusnya dia disuntik mati, dia mati. Walaupun itu ada pengecualian untuk meringankan dia tula dan keluarganya. Tapi itu kalau dihukumkan bukan sunnah, bahkan itu mubah yang paling berat. Tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Karena itu tadi hak menghidupkan dan mematikan itu Allah. Nah, saya kira dari 3 surat Al-An'am ayat 151 nanti bisa dilihat Pak, Bu ya, baca di situ Bu. Lebih lengkap penjelasannya. Kemudian Al-Isra ayat 33 dengan Al-Furqan ayat 68. Jadi tidak berdoa selain kepada Allah, tidak membunuh dengan tidak ada haknya, kemudian tidak berzina. 3 surat ini melengkapi, dan di surat Al-Isra, Al-An'am ayat 151 itu lebih lengkap penjelasannya, terangkum galau dari Al-Furqan dengan Al-Isra tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali. Memang Quran ini satu kesatuan yang utuh, saling kait berkait. Tadi di surat Furqan tadi 1 ayat 3 dosa besar. Jadi syirik, membunuh menyembah selain Allah. Yang kedua membunuh orang lain tanpa hak. Yang ketiga berzina. Iya, karena hubungan suami istri, laki-laki perempuan yang tidak halal, tidak melalui pernikahan. Mudah-mudahan kajian kita, ya silakan. Ya. Mengenai wala taqrabu zina tadi. Ya. Di pernah dengan Ustadz Zainal Abidin Hanif, ya, almarhum. Ya. Beliau waktu itu mewakili majelis ulama. Ya. Ada pertemuan majelis ulama se-Indonesia di Hotel Indonesia, Jakarta. Jadi setelah selesai rapat itu sudah tengah malam, di pucuk jam 12. Masuklah beliau ke hotel. Itu sampai di kamar, ini cerita beliau, ada telepon berdering. Telepon kamar. Waktu itu HP belum ada waktu itu. Ya. Waktu diangkat, halo, katanya suara betina sebalik itu. Selamat malam Om. Selamat malam. Ada apa? Dari siapa? Sendirian Om. Ya, ngapa? Mau ditemanin Om. Wah, langsung dimatikan jadi tak. Sejak itu beliau dan saya ikuti amalan beliau itu, asal kemana-mana, asal nginap di hotel, mesti bawa orang rumah. Kalau dilihatnya kita sendirian di lobi hotel itu, langsung ditelepon. Walaupun lah tua, walaupun alis ulama, sorbannya belilit tebal, masih itulah. Ya, tapi kalau ada orang rumah, apalagi berjilbab orang rumah itu, enggak berani dia. Jadi sejak itu saya walaupun ngajar ke Jambi, cuma 1 hari Pak. Biasa dulu ngajar waktu Polres Jambi baru buka. Setiap hari Sabtu saya ngajar. Berangkat Jumat malam, habis praktek jam 9 langsung dijemput. Nah hari Sabtu, hari Ahad ngajar, Ahad sore balik. Diajak orang rumah Pak. Alhamdulillah. Nah, itu barangkali cara menjaga wala taqrabu zina. Jangan engkau dekati. Nah, jadi kalau sudah dekat, waduh, makin besar ulamanya, makin besar alimnya,
setan yang datang tuh kiai setan Kiai boleh setan, datang. profesornya setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah. Mari kita akhiri dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Natila wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.